Assalamu alaikum everyone. Hope all of you are fine by the grace of Almighty Allah. I am also fine by the grace of Almighty Allah. So welcome to everyone in the online class of Nandia Shangun Ideal Dakhil Madrasa, Sripur Gazipur. And I am here, Mahbub Alam, assistant teacher in English, Nandia Shangun Adarsha, Dakhil Madrasa. So, dear learners, in our previous class here we discussed various types of issues like that, articles, simple complex compound, and other topics is and our students topics is another topics of the another form of transformation. So dear learners, please take your paper and pen for writing these things. Before going to start our today's topics, at first we look some example. First one is, look at the board. He is the best boy in our class. Number 2, he is better than any other boy in the class. And next example is, he is a good boy in our class. Look at the book, dear learners. At first one, the best, and next one, he is better than any other boy, then better, and third example is good. Here, my best students, can you guess which topics we will discuss today? Yes, my student, our today's topic, your assumption is totally right. Our today's topic is degree. Degree means the comparison of adjective. So, our today's topic is degree. Now I writing the topics in the board. Degree, DEGREE, degree. ডিগ্রিটাকে বলা হচ্ছে তোমার the comparison of adjective. The comparison of adjective. So, dear learners, you know very well, transformation is one of the most important topics in our syllabus for class 6 to 10. Here all the classes transformation is common. And here degree is one of the smallest item in our syllabus. But if you follow the rules of degree, you can fully get, but you can easily get the full marks in your exam. So now we are writing the topics. Now we are writing the rules of degree. So we know degrees is 3 types. First one is positive, comparative, and superlative. And here are the some example and here are the some rules. So look at the book, dear student. First one is positive. Positive. Positive, comparative, and third one is superlative. We know the definition of positive, comparative, and superlative. But I also again say, positive degree means is a general or normal quality of a person or things. We know the definition of adjective. Adjective means যে ওয়ার্ড দ্বারা কি নাউন বা প্রনাউনকে কি করা হয়, কোয়ালিফাই করা হয়, অথবা আমরা এভাবে বলতে পারি যে ওয়ার্ড নাউন বা প্রনাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে, নাউন প্রনাউনের দোষ, গুণ, সংখ্যা, অবস্থান, পরিমাণ ইত্যাদি কিছু বোঝায়, তাকে কি বলা হয়, adjective বলা হয়। আর the comparison means compare। এখানে আমরা কি করব, দোষ, গুণ, ভালো মন্দ যে কোনো জিনিসের কি করব, আমরা তুলনা করব, আর এই তুলনা করাটাকে বলা হয় the comparison of adjective. We know degrees are 3 types: positive degree, comparative degree, and superlative degree. Positive means a normal quality, একটা সাধারণ গুণ যেটা কি অন্যের সাথে তুলনা হতেও পারে, নাও হতে পারে। Comparative means compare two things, একটা জিনিস আরেকটা জিনিসের সাথে আমরা কি করব, কম্পেয়ার করব, সেটা ভালো মন্দ ওজন যে কোনো কিছু হতে পারে। And third one is superlative degree. Superlative degree টা হচ্ছে কি, অনেকের মধ্যে আমরা তুলনা করব, সেটাই হচ্ছে superlative degree.
So here are some rules. So dear students, please write down the rules. Number 1, no other. No other. No other বসবে পজিটিভ ডিগ্রিতে এ কে যখন আমরা কম্পারেটিভে নিয়ে যাব তখন এর পরিবর্তে আমরা লিখব দেন এনি আদার। আর এটাকে যখন আমরা সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তরিত করব তখন আমরা কি লিখব দি প্লাস adjective এর সুপারলেটিভ ফর্ম। মানে যখন আমরা কি করব রুলসটা মানে ট্রান্সফরমেশন হিসেবে ইউজ করব, একটা বাক্যকে আরেকটা বাক্যতে রূপান্তরিত করব, তখন আমরা কি নো আদার থাকা মানে এটা কোন ডিগ্রি? পজিটিভ ডিগ্রি। আর এর পরিবর্তে যখন আমরা কম্পারেটিভে নিয়ে আসবো তখন আমরা লিখবো দেন এনি আদার। আর যখন আমরা সুপারলেটিভে নিয়ে যাব তখন লিখবো দি প্লাস adjective এর সুপারলেটিভ ফর্ম। So dear students, now we write an example. First one, no other boy in the class is as good as Alom. Dear learners, please look at the board here. S dot dot S or so dot dot S. On the other hand, no other. যে কোনো বাক্যের মধ্যে আমরা নো আদার মানে নো আদার লেখা পাবো, অথবা এস ডট ডট এস হতে পারে অথবা সো ডট ডট এস হতে পারে। উই ক্যান সে undoubtedly we can say that this sentence is a positive degree. এটা হচ্ছে একটা পজিটিভ ডিগ্রির এক্সাম্পল। তাহলে দেখো নো আদার বয়, এই ক্লাসে আর কোনো বালক নেই, ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ আলম, আলমের মতো। তাহলে এবার খেয়াল করো কম্পারেটিভ ডিগ্রির নিয়ম হচ্ছে যে সাবজেক্টটা থাকে, আলম কি একটা নাউন মানে একটা সাবজেক্ট, এই সাবজেক্টটা আমরা বাক্যের শুরুতে নিয়ে আসবো। তাহলে কম্পারেটিভে আলম সাবজেক্ট যদি আসে তারপর কার অবস্থান, ভার্বের অবস্থান, তাহলে নিয়ে আসবো ভার্বটাকে ইজ, তাহলে আলম ইজ। এবার যে ডিগ্রিটা আছে, সো স্টুডেন্ট যখন আমাদের কি ছিল বিফোর দ্য কোভিড-19 সিচুয়েশন, এই কোভিড-19 সিচুয়েশনের পূর্বে আমরা কিন্তু ক্লাসে কি করছিলাম ডিগ্রিগুলোকে অনেক দূর পড়েছিলাম, যে গুড বেটার বেস্ট টল টলা টলেস্ট এই ধরনের মানে পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ করার জন্য। সো আমরা এখন ওভার এই জিনিসগুলা আবার এখন কি করতেছি প্র্যাকটিস করতেছি। এখন সময় স্বল্পতার কারণে আমরা কি করতেছি না সবগুলো আলোচনা করতে পারতেছি না। সো উই আর সরি, এই কারণে আমরা এখন যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওগুলো আলোচনা করতেছি। তাহলে দেখো আলম ইজ সাবজেক্টের পর ভার্ব দিলাম। এবার কি আছে গুডের কম্পারেটিভ কি বেটার, তাহলে আলম ইজ বেটার। আর নো আদারের পরিবর্তে আমরা কি বলছিলাম কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে কি বসে দেন এনি আদার, তাহলে দেখো দেন এনি আদার। এবার বাকি অংশ বয় ইন দ্য ক্লাস, বয় ইন দ্য ক্লাস। তাহলে দেখো ডিয়ার লার্নার্স, আলম ইজ বেটার দেন এনি আদার বয় ইন দ্য ক্লাস, এটা হচ্ছে এটা কম্পারেটিভ ডিগ্রি। এবং তৃতীয় নাম্বার রুলসটা খেয়াল করে দেখো। এবার আমরা নিয়ে যাব কিসে সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে। যথারীতি সাবজেক্টের জায়গায় ঠিকই থাকবে আলম, ভার্বের জায়গায় ঠিকই থাকবে। এবার আমরা বলছিলাম কি দি বসাবো, তাহলে বসালাম দি। এবার গুড বেটার বেস্ট, তাহলে গুড হচ্ছিল পজিটিভ, কম্পারেটিভ ছিল বেটার, আর সুপারলেটিভ হলো কি বেস্ট। তাহলে আলম ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস, প্রিয় শিক্ষার্থীরা আরেকবার ভালো করে খেয়াল করে দেখো। আমরা এই বাক্যটাকে পজিটিভ কম্পারেটিভের ক্ষেত্রে যে রুলসগুলো অ্যাপ্লাই করছি, পজিটিভ ডিগ্রি ছিল কি নো আদার, কম্পারেটিভে দেন এনি আদার, আর সুপারলেটিভে ওয়ান অফ মানে দি প্লাস অ্যাডজেক্টিভের সুপারলেটিভ ফর্ম। এটাকে যখন আমরা এক্সাম্পল হিসেবে দিয়েছিলাম নো আদার বয় ইন দ্য ক্লাস ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ আলম, এটাকে যখন কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে নিয়ে গেছিলাম আলম ইজ বেটার দেন এনি আদার বয় ইন দ্য ক্লাস, আর সুপারলেটিভে কি হলো আলম ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস। এবার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কথা হচ্ছে এই যে দেখো নিচের যে বাক্যটা আছে আলম ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস, এই বাক্যটাকে বলা হয় অ্যাফার্মেটিভ হাবোধক। আর উপরের যে বাক্যটা আছে নো আদার, এই বাক্যটাকে বলা হয় নেগেটিভ মানে না বোধক। যখন আমরা কি করবো ইনশাআল্লাহ আমাদের পরবর্তী ক্লাসে আমরা অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ নিয়ে আলোচনা করব। ওটার জন্য আমাদের এই জিনিসটা আগে একটু বেশি দরকার, যে প্রত্যেকটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি নাম হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ হাবোধক, আর প্রত্যেকটা পজিটিভ ডিগ্রিকে বলা হচ্ছে এখানে কি না বোধক। তাহলে যদি এই বাক্যটা তোমার পরীক্ষা আসে আলম ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস, এটার নেগেটিভ কি হবে, তাহলে এটা নেগেটিভটা কি হবে নো আদার বয় ইন দ্য ক্লাস ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ আলম। এটা ছিল আমাদের প্রথম রুলস। দেখো দ্বিতীয় আমাদের আরেকটা রুলস আছে, সেই রুলসটা এখন আমরা দেখব। আমাদের দ্বিতীয় রুলসটা হচ্ছে এটা ছিল সিঙ্গুলারের জন্য, এবার আমরা যে রুলসটা করব সেটা হচ্ছে প্লুরালের জন্য।
ভেরি ফিউ, ভেরি ফিউ। আর কম্পারেটিভে হবে কি দেন মোস্ট আদার, দেন মোস্ট আদার, অথবা এখানে থাকতে পারে দেন মেনি আদার, দেন মেনি আদার, অথবা দেন ফিউ আদার, এইরকমটা থাকবে কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে। আর সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে হবে ওয়ান অফ দা। এবার দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখন আমরা কি করবো, একটা এক্সাম্পল দিব। তাহলে কি হচ্ছে, ভেরি ফিউ বয়েজ, ভেরি ফিউ বয়েজ ইন দা ক্লাস, ইন দা ক্লাস আর as good as along। খেয়াল করো, ভেরি ফিউ বয়েজ, একটু আগে আমরা লিখছিলাম কি নো আদার বয়, তার মানে যখন আমরা নো আদার দিব তখন কি হবে সিঙ্গুলার, আর যখন আমরা ভেরি ফিউ দিয়ে বাক্যটা করবো তখন বাক্যটা কি হচ্ছে প্লুরাল। তাহলে ভেরি ফিউ বয়েজ ইন দা ক্লাস আর as good as along। তাহলে এবার এটাকে আমরা নিয়ে যাবো কিসে, কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে। তাহলে কি হবে, যথারীতি ওই সাবজেক্টটাকে চলে আসবে নাউনটা, তাহলে আলম, আলম কি একজন, এই জনের সাথে কি বসাবো আমরা ইজ, আলম ইজ। এবার গোটের দেখো আবার আছে ডট এস ছিল, গোটের কম্পারেটিভ কি বেটার, তাহলে আলম ইজ বেটার দেন, আমরা বলছিলাম কি ভেরি ফিউর পরিবর্তে বসাবো দেন মোস্ট আদার, তাহলে দেন মোস্ট আদার। এবার বাকি অংশ যা আছে বয়েজ ইন দা ক্লাস, বয়েজ ইন দা ক্লাস। এবার দেখো কম্পারেটিভ করলাম, এবার আমরা যাব সুপারলেটিভ ডিগ্রি। তাহলে সুপারলেটিভে যথারীতি সাবজেক্ট সাবজেক্টের ঠিকই থাকবে, আলম ইজ ওয়ান অফ দা বেস্ট, বোথ বেটার বেস্ট, বেস্ট বয়েজ ইন দা ক্লাস। এবার যথারীতি সেই প্রথমটার মতো আমরা বলতে পারি সুপারলেটিভ ডিগ্রিটাকে বলা হচ্ছে কি অ্যাফার্মেটিভ, হ্যাঁ বোধক, আর পজিটিভ ডিগ্রিটাকে বলা হয় নেগেটিভ, না বোধক। খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা পজিটিভ, কম্পারেটিভ, সুপারলেটিভ একসাথে রুলস গুলো দেখে ফেলতেছি। আমাদের মোস্ট যে ইম্পর্টেন্ট দুইটা রুলস, নো আদার আর ভেরি ফিউ, দুইটা রুলসই অলরেডি আমরা পড়ে ফেলছি, উই হ্যাভ ফিনিশড। সো সেকেন্ড एग्जांपल ছিল ভেরি ফিউ ছিল পজিটিভ ডিগ্রিতে, কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে দেন মোস্ট আদার অথবা দেন মেনি আদার, আর সুপারলেটিভে হবে ওয়ান অফ দা। তাহলে এখন আমাদের জানার বিষয়টা হলো, যদি বাক্যটা নো আদার দিয়ে থাকে, দেন এনি আদার থাকে, বা দি প্লাস, তাহলে আমরা উপরের একটা রুল ছিল সিঙ্গুলারের জন্য, আর নিচের রুলসটা হচ্ছে কি প্লুরালের জন্য। তাহলে আমরা খেয়াল করো, ভেরি ফিউ বয়েজ ইন দা ক্লাস আর as good as আলম, এটাকে যখন আমরা কম্পারেটিভ নিয়ে গেলাম, আলম ইজ বেটার দেন মোস্ট আদার বয়েজ ইন দা ক্লাস, আর সুপারলেটিভ কি হলো, আলম ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বয়েজ ইন দা ক্লাস। এবার দেখো সর্বশেষ যেটা অর্ধেক রুলস আছে, যেটা কখনো কি হয় না, দুইয়ের মধ্যে তুলনা কখনো সুপারলেটিভ ডিগ্রি হয় না, শুধু পজিটিভ আর কম্পারেটিভ হয়। আমরা এখন ওইটা দেখব। তৃতীয় সেটা আছে, সেটা আমরা এক্সাম্পল দিয়ে শিখবো। এক্সাম্পল ছিল তোমার এরকমটা, যদি আমরা বলি যে হি ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ আলম। তাহলে দেখো হি ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ আলম, সে কার মতন, আলমের মতোই ভালো। তাহলে খেয়াল করো এই ক্ষেত্রে কি আছে, এস ডট এস, আমরা একটু আগে বলছিলাম যে এস ডট এস অথবা সো ডট এস সর্বদা কোন ডিগ্রিতে বসে, পজিটিভ ডিগ্রিতে বসে। আর এই জায়গায় দেখো এখানে দুইয়ের মধ্যে তুলনা, হি আর আলম দুইজনের মধ্যে তুলনা বোঝাচ্ছে। যদি দুইয়ের মধ্যে তুলনা বোঝায় তাহলে সেটা কি কম্পারেটিভ ডিগ্রি, পজিটিভ ডিগ্রি। এই ধরনের বাক্য যদি থাকে তাহলে শুধু সেটাকে পজিটিভ আর কম্পারেটিভে করা যাবে। এই দুইয়ের মধ্যে তুলনা কখনো সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে করা যায় না। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের নিয়মটা হচ্ছে শেষের সাবজেক্টটা শুরুতে চলে আসে। তাহলে আলম, বাক্যের মধ্যে যদি নট না থাকে তাহলে আমরা নট দিব, আর নট থাকলে আমরা নটটা বাদ দিয়ে দিব। তাহলে ইজের সাথে নট না আমরা ইজটা দিলাম, ইজ নট। এবার এটাকে বানাচ্ছি, ছিল কি পজিটিভ, বানাতে হলে বানাচ্ছি কি কম্পারেটিভ ডিগ্রি, কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে রূপান্তরিত করতেছি। তাহলে এবার দেখো, তাহলে আলম ইজ নট, এবার গোটের কম্পারেটিভ কি বেটার, তাহলে আলম ইজ নট বেটার। কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে একটা দেন বসে, টি এইচ এ এন, আর প্রথম শব্দের যা আছে তা। ঠিক এরকম আমরা আরেকটা एग्जांपल দেখতে পারি, এরকম যদি থাকে, প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর, প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর। দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, বেটার দেন, দেন লেখা আছে, তাহলে এটা আছে কোন ডিগ্রিতে, কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে। করতে হবে কি পজিটিভ। কেন এই বাক্যটার আমরা কি হবে না, যেহেতু এটা দুইয়ের মধ্যে তুলনা কোনো সুপারলেটিভ ফর্ম হয় না,
তো এই ধরনের বাক্যকে শুধু আমরা পজিটিভ আর কম্পারেটিভ করি, যেহেতু এটা কম্পারেটিভ আছে আর এটাকে আমরা এখন পজিটিভ করব। তাহলে আমরা শেষের সাবজেক্ট যথারীতি শুরুতে নিয়ে আসি, কি হচ্ছে কিউ। আমরা রুলসে আগে বলছিলাম নট না থাকলে নট দিব, নট থাকলে নটটা বাদ দিব। তাহলে কিউর ইজ নট অ্যাজ, যেহেতু পজিটিভ বানাচ্ছি তাহলে অ্যাজ ডট অ্যাজ। গোটের বেটার ইয়েটা হচ্ছে গোট, তাহলে অ্যাজ গোট অ্যাজ প্রিভেনশন। তাহলে দেখো এটা ছিল কম্পারেটিভ, তৈরি করছি কিসে? পজিটিভে। তাহলে কিউর ইজ নট অ্যাজ গুড অ্যাজ প্রিভেনশন, কি হয়ে গেল? পজিটিভ। দেখো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর, এটা একটা অনেকটা ওয়েল নোন একটা প্রভাব। বর্তমানকালে যে আমাদের কোভিড-19 একটা সিচুয়েশন চলতেছে, সেখানে আমাদের এই রুলসটাই কি করতে হচ্ছে? সবচেয়ে বেশি মেনটেন করতে হচ্ছে, প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর। কারণ আমরা জানি কি কোভিড-19 এটা কি তোমার এর জন্য এখনো কোনো একটা স্থায়ী কোনো ভ্যাকসিন বা কোনো টিকা বা কোনো প্রতিষেধক এখন আবিষ্কৃত হয় নাই। সো উই হ্যাভ টু অলওয়েজ maintain the rules. Prevention is better than cure. We have to always stay safe and sound for keeping safe ourselves, not only in ourselves but also in whole of our country, in our family, in our society. So we have to always stay at home and we have to maintain the rules of hygiene. We have to always wash our hand before eating or after going to my home, before market or any other places. And we have to always maintain, when we went to outside in our home, we have to wear masks. And we have to use in hand sanitizer or soap, various types of soap are using. সো আমাদের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ইম্পর্টেন্টটা হচ্ছে আমাদের অনেক বেশি কি থাকতে হবে, যে বলা আছে যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর, যে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। সো আমাদের এখন যে একটা সিজন চলতেছে, আমাদের এখন কি করতে হবে? প্রতিকারের চেয়ে আমাদের প্রতিরোধটাই সবচেয়ে ভালো। আমাদের যেন কোভিড-19 সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা যেন না পড়ি, এই জন্য আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ উই হ্যাভ টু বি create a awareness not only in our family but also in whole our society, আমাদের সমাজ, আমাদের পরিবার, সব মিলে আমাদের রাষ্ট্র। সো আমরা যদি আমাদের মতন করে কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারি, রুলসগুলো মেনটেন করতে পারি, ইনশাআল্লাহ উই উইল বি সেফ, আমরা নিরাপদে থাকতে পারবো। সো আমরা যে দুইটা রুলস আলোচনা করলাম, নো আদার ভেরি ফিউ, আরেকটা ছিল কি এক্সাম্পলের মাধ্যমে। এই তিনটা রুলস যদি তুমি মোটামুটি মেনটেন করো, তোমার আর ডিগ্রির ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। আমরা আবারও বলতেছি যে এই ডিগ্রিটা আবার তোমার কিসের জন্য আসে? অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ, সেটা আমরা দেখিয়ে দিলাম কিছুক্ষণ আগে, যে প্রত্যেকটা সুপারলেটিভ ডিগ্রির নাম হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ আর প্রত্যেকটা পজিটিভ ডিগ্রির নাম হচ্ছে নেগেটিভ। সো আশা করি আজকে ক্লাসটা ইনশাআল্লাহ তোমাদের কাছে খুব ফ্রুটফুল হলো। আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলো ইনশাআল্লাহ আরও কোনো একটা ভালো আইটেম নিয়ে আমরা শুরু করব। আর আমাদের বিগত ক্লাসগুলো ইউটিউবের মধ্যে আমাদের পেজের ওয়েবসাইটের মধ্যে দেওয়া আছে, ইনশাআল্লাহ তোমরা ভালো করে দেখবা বারবার করে। আর আমাদের কিন্তু সময় নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই, সো আমাদের রেগুলার পড়াশোনা করা উচিত। সো নো মোর টুডে, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।